میرے چینل لیٹس اسٹڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ میں آپ تمام طلباء کا میرے چینل لیٹس اسٹڈی میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے، آج ہم حل کریں گے CTET پیپر فرسٹ۔ CTET پیپر فرسٹ میں 3 مرحلے میں پیپر جو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے نا، ایک عبارت دی گئی ہوئے، اس کے بعد ایک نظم دی گئی ہے، اس کے بعد پیڈاگوجی کے سوالات دیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، عبارت سے شروع کریں گے۔ بجلی نے انسان کی زندگی میں بڑا آرام اور سکھ پیدا کیا ہے۔ اس نے انسان کے لیے کئی طرح کی آسانیاں مہیا کی ہیں۔ بجلی کئی طرح سے تیار کی جاتی ہے جو انسان کے 20 کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ کام سورج کرتا ہے۔ سورج کی گرمی کی بدولت سمندروں اور دریاؤں کا پانی بخارات بن کر دوبارہ پانی کی صورت میں برستا ہے۔ پھر ندی نالے اس پانی سے بھر جاتے ہیں۔ پانی سے بھرے ندی نالے بجلی گھروں کو جنم دیتے ہیں۔ پانی کے زور اور طاقت سے ایک پہیا گھومتا ہے جسے ٹربائن کہتے ہیں۔ اس ٹربائن اور مقناطیس لگا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ اس مقناطیسی اور تانبے کے تاروں کے سلسلے کو جنریٹر کہتے ہیں۔ پانی کے بجلی گھروں کو چلانے کے لیے کروڑوں من پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل سستی اور بھاری پیمانے پر بجلی پیدا کرنے کے لیے ایٹمی توانائی یعنی یورینیم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جس جگہ یورینیم کا استعمال ہوا ہو اسے ایٹمی بجلی گھر کہیں گے۔ تو یہ ہماری عبارت تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد ہم سوالات دیکھیں گے، سوال نمبر 91 سے سوال نمبر 99 تک۔ پہلا سوال آتا ہے ہمارا اسی عبارت کے تعلق سے۔ سورج کی گرمی کی بدولت سمندروں اور دریاؤں کا پانی کیا بن کر دوبارہ پانی کی شکل میں برستا ہے؟ بارش بن کر، بھاپ بن کر، بجلی، بلبلے بن کر، بخارات بن کر۔ پہلا سوال نمبر 91 کا صحیح جواب ہے بارش بن کر جو ہے نا یہ گھومتا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 92 ہے، پانی سے بھرے ندی نالے کس کو جنم دیتے ہیں؟ ایٹمی گھر کو، بجلی گھروں کو، تار گھروں کو، یورینیم کے گھروں کو۔ پانی سے بھرے ندی نالے کس کو جنم دیتے ہیں؟ پانی سے بھرے ندی نالے یورینیم کو جنم دیتے ہیں۔ ٹربائن کسے کہتے ہیں؟ ہوا کے زور سے گھومنے والا پہیا، پانی کے زور اور طاقت سے گھومنے والا پہیا، ہاتھ کی طاقت سے گھومنے والا پہیا، ہاتھ کی طاقت اور ہوا کے زور سے گھومنے والا پہیا۔ ہوا کے زور سے گھومنے والا پہیا یہ بھی نہیں ہے۔ ہاتھ کی طاقت سے گھومنے والا پہیا یہ بھی نہیں ہے۔ ہاتھ کی طاقت اور ہوا کے زور سے گھومنے والا پہیا یہ بھی نہیں ہے۔ پانی کے زور اور طاقت سے گھومنے والا پہیا۔ اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 94، مقناطیس اور تانبے کے تاروں کے سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ مقناطیس اور تانبے کے تاروں کے سلسلے کو جنریٹر، ریفریجریٹر، بیرومیٹر، کنڈینسر، اس کو کہیں گے ہم جنریٹر کہیں گے۔ کیا کہیں گے اس کو ہم؟ جیسا کہ عبارت میں دیا گیا ہے، عبارت کے طور پر جنریٹر از اے رائٹ آنسر۔ اس کے بعد سوال نمبر 95 آتا ہے، پانی آج کل سستی اور بھاری پیمانے پر بجلی پیدا کرنے کے لیے کس کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ شمسی توانائی، ایٹمی توانائی یا یورینیم، برقی توانائی یا خمری توانائی؟ آج کل سستی اور بھاری پیمانے پر بجلی پیدا کرنے کے لیے شمسی توانائی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 96 ہے، جگہ کی جمع ہے۔ جگہ کی جمع کیا ہے پوچھ رہا ہے؟ جگہوں،
जगहों, जगाहत, जगाहतों। सही जवाब है जगहों। इसके बाद सवाल नंबर 97 है, सुख का मुतजाद क्या है, यानी सुख का अपोजिट क्या है। अपोजिट यानी उसका अपोजिट क्या कहलाता है। सुख का अपोजिट तकलीफ ये भी नहीं है, परेशानी ये भी नहीं है, दर्द भी नहीं है। सुख का अपोजिट है, मुतजाद है दुख। बिल्कुल आसान सा सवाल। सवाल नंबर 98, इंसान की जिंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियां किसने फराहम किए। हमको ये सवाल पढ़ने के बाद अपने मालूमात नहीं बल्कि जो इबारत में दिया गया उसके तौर पे हम इसके सवाल का जवाब देखेंगे। हवाई जहाज ने, इंटरनेट ने, बिजली ने, कंप्यूटर ने। तो बिजली ने हमको बहुत ही आराम और सुख पैदा किया है, ये इबारत में दिया गया है। तो इबारत के ताल्लुक से ये जवाब बिल्कुल सही है, बिजली ने। सवाल नंबर 99 है, बिजली को बनाने में सबसे ज्यादा काम कौन करता है। बिजली को बनाने में सबसे ज्यादा काम कौन करता है। सूरज, चांद, सैयारे, तारे। सूरज करता है, जैसा कि इबारत में दिया गया है। इबारत के तौर पे सूरज जो है ना बिजली को बनाने में ज्यादा काम करता है। ये हमारा पहला मरहला खत्म हुआ। उसके बाद दूसरा मरहला शुरू होता है। यहाँ पे एक नज़म दी गई है, नज़म को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ना क्या है, सवाल नंबर 100 से सवाल नंबर 105 तक यानी सवालात को हल करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मंजिल कोई ना ज़्यादा मंजिल नज़र में है, लेकिन हयात है कि मुसलसिल सफ़र में है। वो एक तड़प के जिससे इबारत है ज़िंदगी, कुछ संग दर्द में कुछ मरे सौदाए सर में है। जजते नहीं बहशत के मंजर निगाह में, जिस दिन से एक बहशत खरामा नज़र में है। जाए कहाँ निकल के तेरी राह गुज़र से हम, हर मंजिल हयात तेरी राह गुज़र में है। मेरी यही ख़ता है बस ऐ अहले बुत कदा, शमए हरम का नूर भी मेरी नज़र में है। उसके बाद सवाल नंबर 100 दिया हुआ, शायर के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है। एक तड़प से, एक जुनून से, एक दर्द से, एक गम से। यहाँ पे दिया हुआ है एक तड़प से, यानी एक तड़प से। ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद सवाल नंबर 101 है, तीसरे शेर के पहले मिसरे में शायर को किसके मंजर निगाह में जचते नहीं है। तीसरे शेर के पहले मरहले में, पहला शेर, दूसरा शेर, तीसरे। जचते नहीं बहशत मंजर की निगाह में, बहशत मंजर की निगाह में। बहशत मंजर की निगाह में। उसके बाद सवाल नंबर 102 है, शायर ने मंजिल हयात किसको बताया। अपने महबूब के हुस्न को, अपने महबूब की राह गुजर को, अपने महबूब की आंखों को, अपने महबूब के सरपा को। किसको बताया इसने। अपने 102 का सही जवाब है अपने महबूब की राह गुजर को। शमाए हरम का नूर भी मेरी डैश डैश में है, यानी खाली जगह दिया है, यहाँ पे पूरा करना है। शमाए हरम के नूर भी मेरी नजर में है, नजर में है। बिल्कुल सही जवाब। जिंदगी का मुतजाद क्या है। जिंदगी यानी मौत। बिल्कुल आसान है, अपोजिट दिया गया है यहाँ पे। पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसिल सफर में बता रहा है। किसको बता रहा है। कायनात को, हयात को, सितारों को, सैयारों को। हयात को बता रहा है। उसके बाद सवाल नंबर 106 देखेंगे हम। यहाँ पे हमारी नज़म तकमील हुई। उसके बाद यहाँ पे आता है पेडागोगी के सवालात और कुछ ग्रामर के सवालात। सवाल नंबर 106 है, दर्जा झेल में से
कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है? कौन कवायद को पढ़ाने का मौसर तरीका है? मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस, मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस, कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस, कवायद के उसूल के दरियाफ्त में माउन सियाक में कवायद की तदरीस। ऑप्शन नंबर 4, कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में माउन सियाक में कवायद की तदरीस इज राइट आंसर। सवाल नंबर 107 है, समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक किससे है? पानिनी, स्कैनर, वैगोस्टी, कोहलबर्ग। इसका सही जवाब है वैगोस्टी, जैसा कि आपने यहाँ साइकोलॉजी में पढ़ा है, इसी के बारे में दिया गया है। सवाल नंबर 108, दर्जा झेल में से कौन बच्चों के जुबान के इख्तिसाब में माउन होता है? यानी कौन सी ऐसी चीज़ें जो सीखने में बच्चों के लिए मददगार होती है। चलिए ऑप्शन देखेंगे हम यहाँ पे। घर का माहौल जहाँ बच्चों को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं बोले तो यहाँ पे बिल्कुल आंसर रॉन्ग हो गया है। घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनने से नहीं होता। बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, दूसरे बच्चों के साथ खेलना। यहाँ पे समाजी तामुल यानी सोशल में किस तरह, समाज में किस तरह बच्चा एक दूसरे से मिलकर करेगा, तो यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ये इज राइट आंसर। सवाल नंबर 109 है, बच्चे फितरी तौर पे, नेचुरल तौर पे अंदाज में जुबान का इक्तिसाब करते हैं अगर इन्हें रूबरू किया जाए, अगर क्या इनको दिया जाए जो जुबान को फितरी तौर पे वो सीखेंगे। एक वक्त में सिर्फ एक जुबान के इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद जुबान के, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, किसी जुबान की क़वाइदी साख्त से। यहाँ पे बच्चे एक दूसरे से दूसरी ज़ुबानों के साथ अगर वहाँ बातचीत करेगा तो अपनी ज़ुबान में भी वो बेहतरी लाएगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। सवाल नंबर 110 है, दर्जा झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है? मतन के माने यानी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इस तरह जो होता है माने जो बोलने में होता है उसके माने बिल्कुल अलग होते हैं। मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना वो तो पढ़ना नहीं है। एरा पर तवज्जो मरकूज़ करना, एरा पर तवज्जो मरकूज़ करना ये भी नहीं होता। तहरीर करदा मतन के माने मालूम करना, यानी कोई अगर वहाँ पर मतन दिया गया है तो उसके क्या माने हैं ये मालूम करना, ये बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। सही तलफ़ुज़ के साथ बावाज़ बुलंद पढ़ना ये तो नहीं होता। दर्जा झेल में से कौन ज़ुबान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं, यानी दर्स देते वक्त में ये चीज़ों में शामिल नहीं है बोल के पूछ रहा है। समझ कर पढ़ने की सलाहियत, कोशिश से ख्याल का इजहार, जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, मरबूत तहरीर को फ़र्क देना। शामिल नहीं है, समझ कर पढ़ना ये भी है, कोशिश से ख्याल का इजहार करना ये भी है, जो कुछ सुन रहा है उसको समझने की महारत हो ये भी हो। तहरीर करना यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो यहाँ पे तहरीर को फ़र्क देना ये तदरीस में नहीं होता उतना। सवाल नंबर 112 है, सूतियाती आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है बोलने की, पढ़ने की, लिखने की भी नहीं होती, पढ़ने की भी नहीं होती, बोलने की यहाँ पे होती है। सूत यानी आवाज़ से मुताल्लिक़ होती है तो बोलने की सलाहियत को कहेंगे। सवाल नंबर 113 है, नूम चोमिस्की का मानना है कि बच्चों में ज़ुबान की कुदरती महारत होती है, यानी इसकी कैसा होती है, नकल के ज़रिए, तब्दीली के ज़रिए, तर्जुमों के ज़रिए, यानी यहाँ पे लर्निंग के ज़रिए सीखता है, इक्तिसाब की। सवाल नंबर 114, ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए नकल के ज़रिए, अलग थलग, तफसीली वजाहत के ज़रिए, एक मरबूत अंदाज में। ज़बान की महारत के लिए एक मरबूत अंदाज, एक बेहतरीन अंदाज के ज़रिए क्या ज़बान को हम सिखाएंगे तो बच्चे उसको सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे और उनको सीखने में आसानी होगी। सवाल नंबर 115 है, उस्तानी इब्तिदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और इनमें रंग भरने के लिए कहती है, इस तरह वो
طلباء کو کیا سکھاتے ہیں؟ یعنی پہلا آپشن ہے کلاس میں خاموشی بنائے رکھنے کے لیے طلباء کو مصروف رکھتے ہیں، یہ تو بالکل غلط ہوا، یہ تو بالکل غلط ہوا۔ لطف حرکی مہارت کو فروغ دے رہی ہے، ابھرتے فنکار بچوں کو موقع فراہم کر رہے ہیں، بچوں کو صرف کام میں شامل کرنا، بچوں کو کام میں شامل کرنا، ایسا نہیں ہے، یہاں پہ صحیح جواب ہوتا ہے اس کا لطف حرکی مہارت کو فروغ دینا۔ 116 ہے، درجہ ذیل میں سے کون سے عمل زبان کے بولنے کی مہارت کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ معاون ہوگا؟ بولنے کی فروغ کے لیے بولنا، یعنی ہم بات کریں گے تو کون سا سب سے بہتر ہے جس کے لیے جو ہے نا بچے بولنے کی سیکھیں گے؟ انفرادی اور اجتماعی طور پر نظموں کو پڑھانا، رول پلے میں شرکت کرنا، درسی کتاب کی کسی سبق کا استاد کے بعد اجتماعی طور پر پڑھانا، استاد کے بعد اجتماعی طور پہ نظموں کے۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 رول پلے، یعنی یہاں پہ بچے ڈرامہ کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک ان کا سنتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار یہاں پہ کریں گے، تو یہ یہاں پہ رول پلے از اے بیسٹ ماڈل فار لرننگ۔ سوال نمبر 117 ہے، تیسری جماعت کا استاد طلباء سے کہانی کو اس ترتیب سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے جسے کہ سبق میں دیا گیا ہے، یہ سرگرمی معاون ہوگی۔ کیا مددگار ہوگی یہاں پہ؟ 117 کا جو ہے، عبارت کو سمجھ کر پڑھنے میں، قابل فہم مواد میں، لکھنے کی مہارت کے اضافے میں، طلباء کے بات کرنے کے وقت کے اضافے میں۔ یہاں پہ صحیح جواب ہے عبارت کو سمجھ کر پڑھنے میں۔ سوال نمبر 118 ہے، دوسری جماعت کا استاد کلاس روم میں رکھی ہوئی چیزوں پر پرچیاں چسپاں کر دیتا ہے، تحریر کردہ لفظ اصل چیز سے مربوط کرنے میں طلباء کی مدد کرتا ہے، اس طرح کی سرگرمیاں طلباء کی کس صلاحیت کو نکھارنے میں بھی معاون ہوتی ہیں؟ تو یہاں پہ تصویریں جمع کرنا، یہاں پہ اس پہ چسپاں کرنا، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ کون سا کام ہو رہا ہے؟ نئی نئی تصویریں لا کے یہاں پہ بورڈ پہ لگا رہا ہے، بچوں کو اس کو کہنے کے لیے کر رہا ہے تو استاد، تو یہاں پہ اس کا صحیح جواب ہے قواعد کے بارے میں، تحریری مہارت میں، ذخیرہ الفاظ میں یا لکھاوٹ میں، یعنی وہاں پہ ویکیبولری کا کام ہو رہا ہے، ذخیرہ الفاظ کا جمع کرنے کا عمل ہو رہا ہے، جو بچے تصویر دیکھیں گے اور اس کو بیان کریں گے۔ سوال نمبر 119 درجہ ذیل میں سے کون بچے کی لسانی یعنی زبانی مہارت کی جانچ میں کم مؤثر ہے؟ کم مؤثر ہے یعنی کہانی سننا، کہانی لکھنا، کسی حادثے کو املا بیان کرنا یا املا، یعنی کم مؤثر یعنی کون سب سے زیادہ جو کم اثردار ہوتا ہے؟ املا یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ املے کے اندر جو ہے نا بچہ دیکھے گا اور صرف لکھے گا، تو یہاں پہ اتنا کم مؤثر یعنی کم اثردار ہوگا۔ آخری سوال ہے سوال نمبر 120 درجہ ذیل میں سے کون سا سوال بچوں کی زبان کی صلاحیت کے اضافے میں سب سے زیادہ معاون ہوگا؟ اپنی پسندیدہ کتاب میں سے کسی ایک کا نام، لفظ ترجیح کے استعمال سے ایک جملہ بنانا، اپنے اور اپنی والدہ کے درمیان ہونے والے مکالمہ تحریر کرنا، مطالعہ کردہ نظم کے خالق کا نام لکھنا۔ یہاں پہ جو ہے نا اپنے اور اپنے والدہ کے درمیان جو ڈسکرپشن ہو رہا ہے، جو وہاں پہ کمیونیکیشن ہو رہا ہے، اس کو تحریر کرنا ایک بہترین عمل کہلائے گا۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ پیپر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو اس کے اندر ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میرے چینل لیٹس اسٹڈی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں آئندہ اور سوالات پیپر حل کروں گا۔